تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نے مجھ سے عرض کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب علی محمد۔ امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ درس نظامی کے بعد ہمارے طلبہ کرام اول تو کوشش کرتے ہیں کہ سب کے دل میں آرزو ہوتی ہے کہ اپنی چینل پر ان کو بھی کوئی بیان وغیرہ کا سلسلہ مل جائے، یا ان کو بھی کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی اپورچونٹی دی جائے۔ اب وہ اپورچونٹی نہیں ملتی تو وہ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، اس میں وہ احادیث طیبہ یا واقعات، حکایات، وہ اس طرح اپنی دعوت اسلامی سے ہٹ کر اپنی ایک طور اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر کے ایک ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر یہ وائرل کرتے ہیں، جس میں احادیث ہوتی، مواد اچھا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دینی طلبہ کو، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کو اس طرح سے ویڈیوز وغیرہ بنانی چاہیے؟ کیا ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مدنی چینل پر بیان کا موقع دیں تو یہ اپنا پیج لپیٹ کے رکھ دیں گے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس سے مزید یہ شہرت پکڑیں گے، جذبہ اور بڑھے گا ان کا۔ اور ہمارے جو پابندی تو ہے نہیں، تو ہمارے مدنی چینل کے مبلغین کے اندر بھی جھانک کر دیکھیں نا، تو کئی کئی پیج کھول کے شاید بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ اب یہ مل گیا، کام مل گیا ہے، سمجھے؟ تو یہ بس جذبہ ہے، دعوت نظارہ سب کو دینی ہے کہ دیکھو میں کون ہوں، سنو میں کون بول رہا ہوں۔ اب جو اچھی نیت سے عین شریعت کے مطابق کرتا ہے، ظاہر وہ ثواب کا حقدار ہے، باقی اغلاط کا چانس زیادہ ہوتا ہے، بھلے نا وہ مدنی ہے یا طالب علم ہے یا کسے باشد، وہ کوئی بھی ہو، خطا سے تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہے۔ تاہم یہ چھوٹی سطح کے جو ہمارے طلباء یا مدنی عیسائی بھائی ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پہ اتنا علم نہیں ہوتا ان کے پاس کہ یہ مطلب ہے نا کہ سوالات کے جوابات بھی دے سکیں اور یہ سارا جو ہے نا چلا سکیں۔ یہ خطائیں کر رہے ہوتے ہیں اور سوالات کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات مسئلے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہوگا۔ تو اس لیے وہ سوچ سمجھ کر ہی میں تو یہی کہوں گا کہ پیج کھولنے کے بجائے دعوت اسلامی کی جو ویڈیوز آتی ہیں آپ انہی کو آگے بڑھاتے رہیں، ثواب کی نیت سے کہ یہ تفتیش شدہ ہوتی ہیں۔ مفتشین کی ایک پوری مطلب ہے کہ ایک نظام بنا ہوا ہے، اب اپنا آپ کا کوئی تفتیش کا نظام تو ہے نہیں، آپ خود جو بھی بولیں وہ سمجھو کہ آپ بولیں گے یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، میں جو سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے، اور بعض اوقات اس کے الٹ ہوتا ہوگا، اور یوں ثواب کے بدلے ہو سکتا ہے کچھ اور ہوتا ہوگا۔ اس لیے مشورہ تو یہی ہے، خواہش تو یہی ہے کہ ہم اپنا دعوت اسلامی کا ہی کام کریں، اتنی فرصت ہی نہ ملے کہ ہم یہ پیج لے کر بیٹھیں، لیکن ایک تعداد ہے پیج لے کے بیٹھیں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ علم اور مطالعے کے ساتھ حکمت، مصلحت اور تجربہ، کیا اس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے، علم اپنی جگہ پر ہے، تجربہ بھی بڑا نفع بخش ہوتا ہے، تجربہ، پھر مصلحت سمجھنا،
ये तो अहम तरीन है। अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। हिकमत हमारे यहाँ बहुत कम है। आपने सुना होगा, पढ़ा, एक हकीम का कौल है, एक हकीम का कौल है। हकीम आलिम तो होता है वो हकीम, लेकिन दाना होता है। हर आलिम हकीम नहीं होता होगा, बल्कि बाद वो ऐसे ऐसे मतलब कलाबाजियां खिला रहे होते हैं, वो कि पूछो मत। हकीम जो ना, दाना आलिम, क्या बात है उसकी। दानाई मिलती है दानाओं की सोबत से, हकीम बनेंगे हुक्मा की सोबत से। अब वो भी सोबतें हुक्मा की नायाब सी हैं। तो ये कि ये जगह दीनी किताबें, तसव्वुफ की किताबों का मुताला, ये आदमी को इंसान बना देता है। इह्या उलूम पढ़ें, मिनाजुल आबिदीन पढ़ें, काशफतुल कुलूब पढ़ें, कुतुल कुलूब पढ़ें, सबके तर्जमे मौजूद हैं। मकतबतुल मदीना के तर्जमे आपके मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। आप हड़ाउड़ी छोड़कर इंशाअल्लाह अपनी आखिरत बनाने की फिक्र में पड़ जाएंगे। आप ये सब पढ़ेंगे ना जो मैं कहता हूँ, आपको एहसास होगा कि मेरी जिंदगी कैसे गुजारनी है मुझे। इस उसकी बातों में नहीं आना, बातों में आ जाते हैं आप, ये बड़ा मसला है। बे भला मेरी दावत इस्लामी वाली दावत इस्लामी का खुदा की कसम इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है कि मतलब 100 साल गुजर जाए तो शायद नहीं कर सकते, इतना काम है। अरे मेरा अपना, जैसे मैं दावत इस्लामी वाला हूँ, मेरे पास तहरीरी काम इतना है, अधूरा 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 इतना छोड़ा हुआ कि शायद मुझे बिल्कुल यानी कि उम्मीद ही नहीं है कि मैं उसको अपनी जिंदगी में पूरा कर सकूंगा। इतना काम मेरा रखा हुआ है, और बस मेरा काम तो यूं लगता है कि शायद मैं ही करूंगा तो जमेगा, वरना इतना जमेगा नहीं, कर नहीं सकता। इतना वक्त, इतने सख्त। तू कुव्वत दे मैं तन्हा, काम बिस्यार, बिस्यार मैंने बहुत सारा। तू कुव्वत दे मैं तन्हा, काम बिस्यार। बदन कमजोर दिल काहिल है या गौस, बदन कमजोर दिल काहिल है या गौस। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हीरुद्दीन अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जामिअतुल मदीना से फ़रागत हासिल की है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 24 तारीख को दस्तार फ़जीलत होगी। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये माजी में रहा है कि आप ख़ुद अपने दस्ते अक़दस से दस्तार फ़जीलत फरमाया करते थे, लेकिन चंद सालों से ये सिलसिला मौकूफ़ हो गया है, और कई सिलसिले थे जो कोरोना की वजह से मौकूफ़ हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका दरवाज़ा खुलता गया। तो इस साल अगर ये भी दरवाज़ा खोल दें, और इस साल के तलबा इकराम का अगर दस्तार बंदी अपने हाथों से, सुभान अल्लाह। आप मिलके एक मशवरा दो, मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ। आप मिलके चंदा करो, कितना कर सकते हैं फंड अंदाजन? नहीं कर सकते। मैंने गुज़िश्ता पैसों की बात मत करो, बाकी जान भी कुर्बान है। पापा ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सुनो तो सही, आप पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, देंगे ना? अच्छा पैसे देंगे ना, आप कोई दुकान तलाश करो जहाँ जवानी बिकती हो ना, वहां से खरीद कर ला दो, फिर इंशाअल्लाह आप दस्तार बंदी है, मैं हूं, इंशाअल्लाह लगे रहेंगे। अब यार 75 साल के बुढ़े को आप कहते हैं कि सैकड़ों की दस्तार बंदी खड़े खड़े यूं करो, तो ये कैसे करेगा बेचारा यार। ये बैठ कर आपके सामने हंस रहा, ये अल्लाह की नेमत कितनी बड़ी है, इसका शुक्र अदा करें आप, और सजदा शुक्र करें। वरना आमतौर पे बूढ़े आपको पता है काट खाते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं। बात पे कभी नोट किया हो तो आपने, सब ऐसे नहीं होते। तो लेकिन ये कि अल्लाह का करम है, मगर अब वो जवानी वाली ताकत नहीं है। मैं जज्बात में खड़ा यूं हो जाऊं और यूं करता रहूं, फिर कंधों की मालिशें करता रहूं, करवाता रहूं। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। पापा ये भी मुमकिन है कि जैसे दस्तारबंदी होती है तो इससे पहले अगर आप इमामा सर पे रख के
اسی پر ہاتھ رکھتے جائیں تو انشاءاللہ یہ بھی جو نا بار بار ہاتھ اٹھانا پڑے گا نا. پھر یہ کہ پہلے کیا ہوتا تھا, جیسے ایک ایک کوئی کرتا تھا نا ادھورا ادھورا. اساتذہ کرام کی بھی ایک ترکیب ہوتی ہے کہ کوئی مجھے بولتا تھا سارا یہ آپ باندھ دیں سارا, تو میں نہیں باندھتا. میں یار اساتذہ کرام کی حوصلہ شیری سارا بیچارے انہوں نے آپ کو سب پڑھایا, اب میرے کو بولے سارا باندھ دو. ان کے دل پر گزرے گی کیا کہ اب بھی صحیح وفاداری کا اعلان کر دیا اس نے. بے وفائی تو نہیں بول سکتا نا میں کہ میرا ہاتھ لگنا بھی اس کو گوارا نہیں ہے. تو جنہوں نے آپ کو پڑھایا نا, یعنی یوں اگر عوامی لینگویج بولوں تو ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ آپ کی دستار بندی کریں. یہ عوامی لینگویج شرعی حق میں ثابت نہیں کر رہا. عرض یہی ہے دستار بندی تو وہی فرمائیں گے اگر آپ شفقت کا ہاتھ رکھیں تو میں تو ہوں گا نا وہاں, مطلب انشاءاللہ موجود تو ہوں گا نا میں. اگر کوئی عذر نہ ہوا تو انشاءاللہ نیت تو ہے میری, بلکہ میرے مشورے سے تاریخ رکھی ہے, یہی ہوا ہے انشاءاللہ الکریم. حاضری کی نیت ہے میرے لیے سعادت ہے, لیکن دستار بندی کا مطالبہ کریں گے تو جواب میں نے عرض کر دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جو ہم نے سیکھا ہے اس علم دین کو آگے ہم دوسروں کو سکھائیں. تو ہم اپنے دعوت اسلامی کی جیسے مدنی حلیہ ہے, امام شریف ہے, دونوں چادر ہیں اوڑھ کر, تو مدنی کام ہو گئے یا علم دین پہنچانے کی جیسے بات ہے, تو ہم پروفیشنل شعبوں کے اندر کیسے کر سکتے ہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیے. اللہ اللہ. مدنی حلیہ پہلے یہ ہماری اصطلاح تھی, اب نہیں ہے. سنت ہمارا لباس کہنے میرج بھی نہیں ہے. جو سنتیں ہیں یعنی کرتا تو آدھی پنڈلی تک لمبا, باہر شریعت میں لکھا ہے اس کو سنت, وہ تو اپنے پاس. میں یہ نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ کس کس کا ہے, نہیں میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. اچھا, ایک بالش چوڑی آستین, یہ بھی نہیں پوچھوں گا کس کس کی ہے. اب اتنا گھٹنوں تک کرتا ہوتا ہے, جب یہ ہم جیسوں کے سامنے ہوتے تو کھینچ کھینچ کے بیچارے پردہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوتے ہیں بعض. اچھا, کرتے چھوٹے ہو گئے, کرتے تھوڑا سکڑ گئے, پلس پاجامے سکڑے جا رہے ہیں. یہ اب میں نے نوٹ کیا ہے, پاجام میں پہلے جو کشادہ ہوتے تھے نا, اب یہ ریڈیوس, وہ کپڑا شاید اتنا ہی لیتے ہوں درجی. پھر یہ بابا سوٹ, مجھے ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ یہ سوال چلانا ہے, آپ کو بھیجا بھی تھا میں نے, آج امین کو شاید بھیجا تھا, یہ یاد پڑتا ہے کہ یہ جو بابا سوٹ یہ درزیوں کی دکان پہ ملتے ہیں, یہ خریدنے چاہیے کہ نہیں خریدنے چاہیے. تو میرا گمان ہے کہ ابھی ان لوگوں نے یہ پاجامے سکیڑ دیے, قوم کو سدھ ہے نہیں کہ یہ مطلب پہلے چوڑا تھا جب بھی اتنا ہی کپڑا, اب یہ سکڑے ہوئے ٹیڈی پاجامے, اس کا بھی کپڑا اتنا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں گیا کپڑا؟ نہیں, تیار سوٹ کے کپڑے باپا اب اتنے آ نہیں رہے جو آپ فرما رہے نا. اگر یہ جیسے آج کل جو تیار سوٹ کے کپڑے جو کٹنگ کیے ہوئے پیکنگ کے ساتھ ملتے ہیں, وہ اگر درزی کو دو نا تو وہ خود بولتا ہے کہ یار اتنا مطلب کہ تم لوگوں کا اتنا بڑا کرتا نے اتنا بڑا پاجامہ میں کیسے سیوں گا. کپڑے کی جو خزانہ تھا نا وہ بھی کم کر دیا ہے دینے والوں نے. تو یہ سوچ سمجھ کے جب پتا ہے ہم کو سلوانا ہی ایسا ہی ہے اور اس کے لیے اتنا کپڑا چاہیے ہوگا, تو پھر یہ اتنا کپڑا خرید کر ہی درزی کو کیوں نہیں دے دیتے کہ ہم کو اتنا مطلب آڈی پندی کرتا پاجامہ اس طرح کا اور اتنا ڈھیلا ڈالا چاہیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق بن جائے گا, کیوں نہیں بنے گا. بنتے ہی نا, ہم لوگوں کے بن ہی رہے نا, آخر درزی ہی بناتے ہیں, جنات تو نہیں بناتے, انسان ہی بناتے ہیں. کوئی درزی فکس کرنے جو آپ کی یعنی کہ یہ جذبہ سمجھتا ہو اور وہ آپ کو ایسا ہی بنا دیا کرے. نہیں, بعض اسلامی بھائی بلکہ ہمارے کئی مبلغ آپ کو ڈھیلی ڈالی وہی پرانے انداز کے کرتوں میں ملیں گے آپ کو, لیکن اکثریت شاید اب ریڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہے. لباس, قبریں بھی ریڈیوس ہو گئی ہیں. قبر میں آپ کو پوچھوں گا نہیں کہ کتنی چوڑائی سنت ہے, نہیں پوچھوں گا. یہ باتیں تھوڑی ہم لوگ پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں. تو قبر کتنی چوڑائی ہونی چاہیے, کتنی اونچائی ہونی چاہیے, تو یہ بھی ریڈیوس کر دیے قوم نے, لیکن پتہ ہی نہیں ہے قبر کتنی چوڑی ہونی چاہیے.
قبر کی لمبائی میت کے قد برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کی اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی، یعنی آدھے قد کی، اور بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد برابر ہو، اور متوسط درجہ یہ کہ سینے تک ہو، درمیانہ درجہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لحد یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کسی کو جنرلی پتہ نہیں، اہل علم کی بھی توجہ نہیں ہے، تو قبریں بھی سکڑ گئی ہیں، کپڑے بھی سکڑ گئے، قبریں سکڑ گئی، اور غالباً کفن بھی سکڑ گیا ہوگا، یہ ابھی سکڑا سکڑی ہے، تو کیسے کام چلے گا یار؟ آپ رہنما ہیں قوم کے، پہلے اپنی رہنمائی ایسی ہو کہ دوسروں کی رہنمائی بہتر طریقے سے ہو پائے، ورنہ حالات بس بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے پاجاموں پر، اپنے کپڑوں پر آپ غور کریں یار، خود یوں دیکھیں گے تو نہیں سمجھ آئے گی، جھک کے آپ کسی کو دکھائیں کہ کتنا فرق، آدھی پنڈلی تو اللہ کرے پنڈلی میں سمجھتے ہوں، آدھی شین، ہاف شین تک، آدھی پنڈلی تک لمبائی ہو کرتے کی، بلکہ تھوڑا سا بڑا رکھ لیا جائے آدھی پنڈلی سے، اور کیونکہ دھلنے میں بعض اوقات سکڑتا ہے، یا پہلے سے بھگو لیا جائے کہ جتنا اس کو سکڑنا ہو، کلی اختیارات دے دیے جائیں، سکڑ جائیے، اس کے بعد شلنگ ہو جائے، سکڑ جائے، پھر یہ آدھی پنڈلی تک ہو جائے، یا پھر یہ کہ وہی تھوڑی ترپائی کروا لیں، بعد میں کھولا جا سکے۔ اسی طرح پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہو، یہ بھی اس کا بھی یہ سنت بھی اب اتنی کم ہو گئی ہے، مذہبی لوگوں میں بھی اتنی رہی نہیں ہے۔ ٹخنے یعنی اینکل سے اوپر ہونا چاہیے پاجامہ، شلوار، پینٹ، تہبند، لنگی، لیکن یہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہو رہے ہیں۔ اچھا، لمبا کرتا پہنتے ہیں جو ثوب، تو یہ بھی ٹخنوں سے اوپر۔ خطیب اگر ہیں ہمارے سائیں بھائی تو وہ بھی اور کوئی تحفے میں لا دیتا ہے مدینہ شریف کا جبہ، خریدنا تو مشکل ہے، پتہ نہیں بکتا بھی ہوگا یا نہیں، سلوانا تو پھر 2-3 تنخواہیں چلی جائیں بیچارے کی، مثال ہے نا، بہت خرچہ ہوتا ہے اس میں، تو سینے والے بھی کم ملیں گے، یہاں رواج نہیں ہے، عوام تو پہنتی نہیں ہے، تو یہ کہ وہ بھی اینکل سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ کرتا لمبا جو سفید جبہ ہم پہنتے ہیں، ثوب، وہ بھی ٹخنے سے اوپر ہونے چاہیے۔ لیکن یہ عیسائی بھائیوں کے لیے، عیسائی بہنوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، ان کے ٹخنے۔ تو یہ اپنے ماحول میں تو پاپا الحمدللہ جذبے کے ساتھ ہم کئی اسلامی بھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسری جگہ جیسے پروفیشنل شعبے وغیرہ میں جاتے ہیں تو بعض اوقات یعنی جھجک کی وجہ سے تقریباً مار کھا جاتے ہیں، تو اس میں ہم اپنے جذبے کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جذبہ وہاں جا کے بڑھے گا نہیں، یہیں سے بڑھا کے مضبوط ہو کے جانا ہوگا، تاکہ کوئی حملہ ہو تو اس کی آپ روک کر سکیں، دفاع کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ایک ایئرپورٹ پہ تھا، تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی بھی مجھے ملے، تو اسلامی بھائی کہنے لگے کہ یار یہ ایئرپورٹ پہ ایسا ماحول ہے، اور اپنے دیکھو یار سر پر امامان ہے، یا اپنا یوں مطلب کہ لباس ہے، یار اپنے کو یہ جھجک نہیں آتی یار؟ میں نے کہا جھجک یا فخر کر کہ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی اور ایسا سنت و برا لباس عطا فرمایا۔ اپنے ہزاروں میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بندے کا دل کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس ماحول میں مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میرے سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اور مجھے ہر آدمی دیکھ دیکھ کے مجھے دیکھتے ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ایک سنت و برا اور اپنے نبی کی سنت پر چلنے والا آدمی ہے۔ سبحان اللہ۔ امامے کے ساتھ بھی ہم لوگ تو جاتے ہی ہیں نا، الحمدللہ، اور بھی کئی سارے جاتے ہیں۔ ایک چٹکلا یاد ہے مجھے کہ ایک بار ایک امامے والے نے میں موجود تھا وہاں، امامہ اتار دیا تھا ایئرپورٹ میں، میں بھی گزرا، مجھے کچھ نہیں کہا، اس کو روک لیا، پاسپورٹ دو، مخبر تھا میرا خیال ہے، CID تھا،
तुम्हारा लिए क्या ये डरना कि इमाम हमारा मतलब है कि मुहाफिज है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु आपको अलैहि याद होगा, अब साउथ अफ्रीका से हम जा रहे थे दूसरे शहर की तरफ, डरबन सूफी नगर की तरफ जा रहे थे। जब आप एयरपोर्ट से निकले तो आपके इमामे को हाथ लगाने थे, वक्त उसको कितना मतलब कि एक अच्छी नज़र से देखा था और परमिशन लेता। आपको मैं बताऊँ, बाहर मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्री में चेकिंग करनी हो ना तो बाकायदा वो चेक करने वाला जो होता है वो आपसे परमिशन लेता है कि क्या मैं आपके इमामे को हाथ लगा सकता हूँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो आप लोग कहें हाँ, कोई तो इनको मतलब हमारी इज्जत की नज़र से देखते हैं, बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। देखने वाले दुनिया में कहीं भी जाएं, अपने सुन्नत बरे लिबास के साथ सफर करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से करोड़ों करम होगा। और हमारा ये जो लिबास है ना, हमारा जो लिबास है, ये दुनिया में सफर करने के ताल्लुक से मैं ये अर्ज करूं, बहुत सारी इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक जो गलत फहमियाँ दुनिया भर में फैली हुई है ना, खुद हमारा लिबास ये गलत फहमियाँ दूर कर रहा होता है। तो ये खुद दीन की अच्छी खासी खिदमत है ये, अगर हम अपने इस सुन्नत बरे लिबास के साथ दुनिया में सफ़र करें तो। अल्लाह तौफीक दे। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सईदी, आपकी बारगाह मेरा ये सवाल है कि हम कुतुब अहादीस पढ़ते हैं तो इससे कैसे कुर्ब मुस्तफ़ा हासिल किया जा सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जितना अदब करेंगे, एहतराम करेंगे, बावुज़ू पढ़ें, बावुज़ू छुएं, ये एहतमाम हो सकता है। इंशाअल्लाह हम अदब करेंगे कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, फरामीन हैं, तो वो मोहब्बत करेंगे, हमें अपना कुर्ब बख्शेंगे। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से मौलाना कारी मुस्लिउद्दीन साहब की बात में हाजिर था एक बार, पुरानी बात है, दावत इस्लामी से बहुत पहले की बात है। तो वो उनसे मैं सुना तो बड़ा मुतासिर हुआ कि ये बड़े आशिक रसूल थे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब के जब हदीस पढ़ाते थे तलबा को, तो जिन अहादीस मुबारका में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो दुश्मनों ने जुल्म किए थे, इनकी वाक़यात पढ़ते, अहादीस पढ़ते, वो तो रो रो के पढ़ाते थे, रिक्कत तारी होती। तो ये कि अब पता नहीं क्या हालत है। अल्लाह पाक सौदो गुदास हमें भी नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में सबसे पहले तो शुक्रिया कि अमीरुल सुन्नत ने हमें वक्त अता किया। अब इस करम पे एक करम और हो जाए कि हम दौरतुल हदीस वालों को कुनियत अता कर दें। देखो, शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे वक्त दिया। अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं हर मदनी मुज़ाकरे में आपसे वक्त मांग रहा हूँ, आप इधर भागते हैं, उधर भागते हैं। वक्त बताएगा कि वक्त दिया या नहीं दिया। तो ये कहने की जरूरत नहीं। मैं अपने घर में आया तो अब इसमें घर में मेरे घर के अफराद कहें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त दिया, तो ये तो तंज हो सकता है एक तरह से कि आप घर पे होते कब हो। आज आपका शुक्रिया कि आज घर पे तो 2 घड़ी बैठे आप चैन से हमारे साथ। ये तो मेरा घर है, दावत इस्लामी के बगैर तो गुजारा भी नहीं है। ये आपका शुक्रिया। बापा आपने करम फरमाया, खुसूसियत अदा की आज बाबा, दौरतुल हदीस वगैरह निभाना जरूरी है। हाँ भी मेरी, ना भी मेरी। क्या कुनियत पसंद करेंगे? मैं उनको मैं जो मतलब जिनके लिए मुलाकात का पैकेज बना ना, उन्हीं को फिर बाबा इसमें तो सबको अता कर दे बाबा। इसमें इनके हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिनके नहीं हुआ इनको हसरत तो होनी चाहिए ना। बाबा करम फरमा दें आप। अबू मुआविया, उनको जिनकी मुलाकात का पैकेज बना, सबको मैंने नहीं दिया। नहीं, मैं दावत इस्लामी वाला हूँ, दावत इस्लामी का काम होने चाहिए।
आपका जामियातुल मदीना में पढ़ना भी एक तरह से दावत इस्लामी ही के इदारे को मतलब वो क्या कहना चाहिए कि कबूल करना हुआ, लेकिन ये कि दावत इस्लामी का दीगर काम भी तो 12 दीनी काम है और जामियातुल मदीना उन 12 दीनी कामों में नहीं है। हाँ, ये भले इनका सरदार हो लेकिन वो 12 दीनी काम जो है ना वो होते रहेंगे इंशाअल्लाह। जामियातुल मदीना तरक्की करते रहेंगे, वरना जो एक मदरसा होता है ना 100 साल तक भी एक ही रहता है बाजू का। नेटवर्क, तो दावत इस्लामी ये नेटवर्क है, ये बढ़ती जो जो बढ़ती जाएगी आपके ये जामियातुल मदीना बढ़ते जाएंगे। अल्लाह ना करे जो ये सुकड़ेगी यूं दावत इस्लामी के ये जामियात कमजोर होंगे। तो यूं भी आपको जामियातुल मदीना से मोहब्बत है तब भी आपको दावत इस्लामी का काम करना होगा ताकि ये और मजबूत हो इंशाअल्लाह। पापा तलबा हमारे दावत इस्लामी की दीनी कामों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हिस्सा लेते हैं। आज बड़ी रात है, आपकी बारगाह में हाजिर हैं। अगर सबको ही कुनियत मिल जाए बाबा, सबको अदा कर देंगे, सब खुश हो जाएंगे बाबा। नहीं तो ये कुछ मदनी फीस भी दिलवा दो ना यार। पापा आप ही के यहाँ फीस जो आप इरशाद फरमाए इंशाल्लाह, यहाँ से भाई- कहाँ जाएंगे हम लोग? मदनी मुज़ाकरे की पाबंदी इंशाल्लाह जामियातुल मदीना के जदवल के मुताबिक मदनी काफिले में इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। ये कर सकते हैं। और जहां मजलिस दीनी काम की जिम्मेदारी लगाए वो करें। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो इसके लिए भी बड़ी आजमाइश होती है कि आप वो तबका है जो आपके पास टाइम है, जो आम लोग करते हैं बेचारे के नौकरियां और मजदूरियां, आपके पास शाम को और टाइम होता है, आप करेंगे और है आपकी आखिरत के लिए जाहिर है। मदनी फीस भी आपकी मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत भरी फीस है। अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांग रहा, अपने लिए एक चीज मांगी आप दे नहीं पाए। अल्लाह। सबको दस्तारबंदी करो तो मैंने कहा सब मिलकर कौन कौन चंदा देगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है, फिर थोड़ा जोश आया इनको, कोई दुकान तलाश करो या जवानी मिलती हो जवानी खरीद के ला दो, सबको दस्तारबंदी करता हूँ मैं क्या। तो इसमें समझ गई है। तो खैर, तो ये अपने आप और क्या डालनी है फीस, मौका अच्छा है, इनको कुनियत चाहिए तो अपने सुन्नियत का काम ले लें इनसे। सुभान अल्लाह। शरीफ सजा रहना चाहिए। ये मुश्किल है, इतनी महंगी महंगी टोपी जो खरीदी है उसका क्या करेंगे। पुनियत भी तो मिल रही है। ऐसी जो खूबसूरत टोपियां ली होती होंगी कि बाहर निकलते ही वो तो जगमगाता ताज सजाकर मैं निकलूं क्या। अपने तौर पे खुश होते होंगे बहुत अच्छा लग रहा हूं। अब तो ऐसा हो गया कि जो इमामा शरीफ के अंदर एक टोपी नजर आती है तो वो टोपी पहन तो ली उसके ऊपर इमामा शरीफ बांध लिया, वो टोपी से अंदाजा हो जाता है कि ये बेचारा लगता है कि इमामा शरीफ मुस्तकिल समझ पड़ जाती पहनते ही नहीं होते होंगे, क्योंकि ये हमारे ये टोपी इमामा शरीफ के नीचे पहनने वाली वो होती नहीं है उम्मन। मगर अब चूंकि टोपी पहनी थी ऊपर इमामा पहनना ही पहनना था और बाद में इमामा शरीफ उतारना भी था। तो दरख्वास्त है आप माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको और बरकतें दे। इमामा शरीफ सर पर सजा रहे यार, सर पे इमामा, रुख पे दाढ़ी, सर पर जुल्फे। ये असल इमामा जो है ना ये उलमा का तुर्रा इम्तियाज है। बाकी पहले उलमा मशाइख इमाम में इनके सरों पे होते थे, अब बिल्कुल अवाम के सरों पे आ गए और ये तबका जो है बस वो बड़ा सखी बन गया जने छोड़ दिया दे दिया। यानी कि बाकायदा इतराज़त होते थे शुरू में, अब भी होते होंगे। ये बच्चों के सर पे इमामा बांध दिया, बच्चों के सर पे इमामा बांध दिया, अदब नहीं होता, ये नहीं होता, तो भाई आप पहनो ना यार। तो ये तय हुआ कि सब इंशाअल्लाहुल करीम इमामा शरीफ सारा दिन जिस तरह वुजू में उतारना, सोते वक्त उतारना, वो एक अलग बात है, कभी जरूरतन उतार दिया। सब नहीं उठा रहे हाथ, ये असल बेचारों को बाजों को कुछ करना भी पड़ता होगा। नारे नारे तो ये फिर इनके लिए शादी होता होगा इमामे के साथ, ये उछल कूद करेंगे कैसे। अब या उछल कूद करो या सुन्नत पर हाथ रखो यार, सुन्नत ही पर हाथ रखना है और सर भी सुन्नत के साए में लाना है, बेड़ा ही पार इंशाअल्लाहुल करीम। और ये जुल्फों का मशवरा इन्होंने दिया,
तवज्जो नहीं थी मेरी, ये सुन्नत भी अदा होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बास की है, बास तलबा किराम की है, ये बास की है, कुल की नहीं है, कुल की बल्कि अक्सर की भी नहीं है। इसमें भी कोई अगर नजर सानी फरमा लें ताकि कुनियत दे दी जाए सबको, तो चलो जो जो जुल्फों की नियत करता है, इमामा शरीफ जामियातुल मदीना के अलावा भी सुन्नत सजाता है सर पे और लिबास सुन्नत के मुताबिक पहनता है। मैं रंगीन पर आपको कैद नहीं लगाता, ठीक है ना, कि आप रंगीन कपड़े नहीं पहनो, सुन्नत की साइज, इमामा आपकी मर्जी का रंग, इस पर भी मैं कैद नहीं लगाता आप पर। तो ये कि मगर हो सुन्नत के मुताबिक जो भी हो। अब बात इस तरह हुआ शौक कलर के इमाम में, तो ये कुर्ते और शौक ये मना है, बाहर शरीयत 16वें हिस्से में और लिबास का जो बाब है उसमें देख ले, चमकीला भड़कीला भी पहनने लगे, ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये कि आप ये सजा लें अपने सर पे, सुन्नत लिबास सुन्नत की साइज बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक हो। और क्या क्या हुआ मदनी मुज़ाकरे में पाबंदी से शिरकत, कोई उज़्र हुआ छूट गया वो एक अलग बात है। अपने घर गए पंजाब वाले हैं तो मदनी चैनल कहाँ नहीं, मदनी चैनल के जरिए कम से कम 1 घंटा 12 मिनट मदनी मुज़ाकरे से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल यानी कि जब से शुरू हुआ तब से लेकर आखिर तक, ये नहीं, मतलब कम से कम 1 घंटा 12 मिनट। और कराची वालों के लिए तो ये एक सुनहरी मौका है कि वो खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी अटेंड करें। तो इंशाअल्लाह ये सारी नियतें जो करते हैं उनको भी अबू मुआविया को नियत, अब इनकी लिस्टें कैसे बनेंगी, जुल्फे, इमामा, सुन्नत वबरा, लिबास, ज़ाहिर आइंदा जो सिलवाएंगे वो सुन्नत वबरा, अब जो है उनको तो ज़ाहिर है कि हम फेंक तो नहीं सकते, और जिनसे बन पड़े हैसियत है तो वो छोटे भाई को दे दें छोटे कुर्ते, इस तरह भी तरकीब बना सकते हैं, सैलाब ज़दा खान को दे दें अगर वो कबूल करते हो, तो वो भी शायद कबूल नहीं करेंगे, उनके अपने अपने मुख्तलिफ देहात वो शहर वो अपने अपने मतलब लिबास होते हैं, तो हम कोई ना कोई हल निकाल लें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल अर्ज़ ये है कि बाज़ तलबा अतराफ़ शहर से पढ़ने आते हैं, अब इनका ये जहन होता है कि शहर में ही तदरीस वग़ैरह करें ताकि इनकम ज़्यादा हो, हालांकि अपने इलाके में दीनी काम की ज़्यादा हाजत होती है मगर इनकम कम होती है, तो ऐसे तलबा कराम के लिए आप क्या फरमाएंगे? वो पहले तो अपने घर में ही ज़्यादा रोशनी करनी चाहिए। ये तो एक चुटकुला किसी ने बताया था कि खर्चा करके आपस में मिलजुल के किसी को इन्होंने जामियातुल मदीना में दाखिला करवाया कि फिर अपने गांव में मदरसा खोलेंगे और ये अपने इमामत करेंगे और दीन का काम करेंगे। तो वो जब दरस निज़ामी मुकम्मल हो गया तो कराची ही में कहीं उसने मस्जिद संभाल ली, वो गांव वाले भेजने वाले देखते रह गए, ईसाई भाई हमारे, इस तरह का किसी ने बताया था। तो ये बस कशिश शहर में होती है ज़्यादा, लेकिन ये कि अपने होना तो ये चाहे कि मरकज जिस खूंटे से बंध जाए जहाँ भेजे, तो इसी तरह तो दीन फैलेगा ना। अपनी मर्जी से आप बोले कि ये मैं उस इलाके में जाऊं जहाँ पहले से काम हो रहा है ना और रौनक है और तो मालदार लोग हैं तो थोड़ा नजराना भी मिलेगा, दावतें भी मिलेंगी और तनख्वाह भी अच्छी होगी, तो ये ज़रा दुनियादारी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हो। और तकलीफ़ें उठाएंगे, अपने गांव को अगर बचाएंगे, वरना तो चारों तरफ ईमान पर डाके पड़ रहे हैं। तो आपको मतलब है कि जहाँ मदनी मरकज भेजे वहाँ बैठ जाना चाहिए, मेरा तो ये समझ में आता है इंशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पापा जान, मेरा सवाल ये है कि पूछना था आपसे कि ये बात दुरुस्त है कि आप दावत इस्लामी से पहले भी
مفتیان کرام کے پاس کافی دیر دیر تک مسائل پوچھتے رہتے تھے. اگر درست ہے تو آج ہمیں یہ کیسے میسر آئے کہ ہم دیر دیر تک مفتیان کرام سے اپنے مسائل حل کروائیں؟ میں اصل مفتی اعظم پاکستان کے پاس جاتا تھا. ہم مل کر چند دوست ہوتے تھے. انور سوسائٹی گلبرگ، یہ میری وزر ٹاور کھارا در سے ہم بس میں بیٹھتے تھے. تقریباً 1.25 گھنٹہ لگتا تھا جاتے وقت، اور واپسی میں کبھی 2 بسیں بدلتے تھے. کبھی صدر تک بس ملتی تو کبھی شاید پیدل بھی آنا پڑتا ہوگا، اور اس طرح وہ ترکیب ہماری ہوتی تھی. ہفتے میں 1 بار جاتے تھے، روز روز نہیں، کبھی بیچ میں بھی چلے آتے تھے. کبھی امجدیہ بھی گیا ہوں میں، وہاں بھی مفتی صاحب، مفتی وقاص صاحب بھی ہوتے تھے، دوسرے ہی بعد مفتی ہوتے تھے. اس طرح کوئی مفتی صاحب آ جاتے تو ان سے بھی مسائل پوچھتا میں، تو میرا شوق تھا. اب تو مطلب بہت آسان ہو گیا. اب تو ہمارے اپنے پاس مفتی صاحبان تشریف فرما، پھر اتنا سفر کر کے جانا پڑتا تھا. کام کاج بھی کرتا تھا میں، چھٹی والے دن ہم لوگ اس طرح جاتے ہوتے تھے. اپنے گھر کا خود کا فیل بھی تو میں ہی تھا نا، سرپرست بھی غالباً. میرے بھائی پھر وفات پا گئے تھے، اس کے بعد بھی جاتا تھا. شاید پہلے بھی جاتا ہوں گا بھائی کی حیاتی میں، پورا یاد نہیں ہے مجھے. مگر باپا جان دارالفتاح میں بھی کچھ ہی سوالات کرنے کے دیتے ہیں، اور پھر جگہ نہیں ہوتی، ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. ہاں ظاہر ہے، وہ سوال کرنے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ایک بار میں گیا تھا امجدیہ میں، اس وقت جو مفتی صاحب تھے وہ دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا، ان کی چھٹی کا ٹائم تھا، تو وہ جلال میں آ گئے. ڈانٹا مجھے، یہ کوئی وقت ہے آنے کا، میں نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے. اس طرح مطلب وہ تھوڑا جلال میں آ گئے تھے. تو میں نے کہا ہم نے آپ ہی حضرات سے سیکھا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. ایک دم ان پر برف کا پانی گر گیا. ہاں پوچھو کیا پوچھنا ہے. اب تو وہ صاحب مزار ہے، حضرت مولانا قاری محبوب رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے. 6 بار ان کو اٹیک ہوا، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. اللہ غنی کے رحمت فرمائے. نام بھی آپ نے شاید نہ سنا ہو، کیونکہ کتاب میں غالباً منظر عام پر نہیں ہے. گفتگو کرنے میں بہت سے انداز ہوتے ہیں. بعض کا انداز تیز ہوتا ہے، بعض کا ہلکا ہوتا ہے، بعض ہمیشہ سے ہی ایک خوش رہنے والے انداز سے بات کرتے ہیں، اور بعض چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہمیں لگے کہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، اور بعض سیریس ہو کے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ انداز پسند آتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں پسند آتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح گفتگو کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس طرح گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کا انداز ٹھیک نہیں ہے. تو انداز ہر کسی کا اپنی اس کی خلق کے مطابق ہوتا ہے، جیسا اس کی نشو نما ہوتی ہے ویسے اس کا انداز ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو انداز بدلنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے. تو ایسے انسان کے انداز کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے، اور ایسے انسان کے انداز کو کیسے قبول کیا جائے جو کہ ہمیں پسند بھی نہیں، تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. گفتگو کے آداب پڑھی اپنی کتاب؟ جی الحمدللہ. تو یہ کتاب عام کریں انشاءاللہ، یہ کہ ترکیب بنتی جائے گی. آپ نے بہت وہ طویل سوال، اس کا جواب طویل ہے نا، اور بعضوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگے گا کہ غصے میں بھرا ہوا ہے. غصے میں نہیں ہوتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو بات کرے گا تو ہم سے ناراض ہے یا غصے میں. بعض ظاہر سے سیدھی بات بھی بول دیتے ہیں، بلے کچھ بھی ہو. اور لڑائی، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میں منہ پہ بات کرتا ہوں. میں صاف گو ہوں، صاف بات کرتا ہوں، چاہے دل کے ٹکڑے جگر کے
पारा पारा हो जाए, लेकिन ये साफ बात करेंगे, ये आजमाइश। फिर ये खुद ऐसे लोग दूसरों से कट जाते हैं, फिर लोग इनको पसंद नहीं करते। तो सबकी नफ्सियात को पेश नजर रखकर बात करे, उसने अखलाक को पेश नजर रहे, फिर लोगों की अक्लों के मुताबिक कलाम करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहद जुस्तजू इल्म ये बुलंद